کہتے ہیں اقوام متحدہ میں بھی تو اسرائیل بیٹھا ہے تو پاکستان میں بیٹھتا ہے، سلامتی کونسل میں بھی تو اسرائیل بیٹھتا ہے تو پاکستان میں بیٹھتا ہے۔ اگر یہ دلیل ہے آپ کی تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ 1948 سے لے کر آج تک آپ کے پاسپورٹ پر کیوں لکھا ہوا ہے کہ سارے ویزے لگ سکتے ہیں سوائے اسرائیل کے؟ اگر بیٹھنا کسی جگہ پر کسی فورم پر وہ دلیل ہے، لیکن آج وہ غزہ کے معاملے میں صرف فریق ہی نہیں اور عالمی عدالت انصاف نے اس کو مجرم قرار دیا ہے اور یہ حکم دیا کہ جہاں سے وہ گزرے کسی بھی ملک میں اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، مگر امریکہ میں بھی اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، ٹرمپ بھی اس کو پروٹوکول دے رہا ہے، اور ایک قاتل ایک فریق آج وہ صلح کے میز پر بیٹھا ہوگا، ثالثی کا کردار ادا کرے گا۔ کوئی ہے خدا کا خوف کہیں پر؟ کرو سب کچھ کرو، ہمیں امن چاہیے، لیکن امن چاہیے کہ بھی راستے ہوتے ہیں۔ ہم قبائلی لوگ ہیں، جرگوں کو جانتے ہیں، صلح کے اصولوں کو جانتے ہیں، کس طرح معاملات ہوتے ہیں۔ جناب اسپیکر، پاکستان پر رحم کرو خدا کے لیے۔ ہندوستان ہمارا دشمن، افغانستان سے ہماری لڑائی، چین ہم سے مایوس، ایران کے ہمارے بارے میں تحفظات، ہم جس جغرافیائی ماحول میں گھرے ہوئے ہیں، ہر طرف معاشی ترقی ہو رہی ہے، ایک پاکستان ہے جو ڈوب رہا ہے۔ کیا کبھی آپ نے اپنے ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کا سوچا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اپنے غریب کو سوچا ہے؟ اس حوالے سے ہم جس طرف جا رہے ہیں یہ پاکستان کے مستقبل کی تاریکی کا ایک اقدام ہے۔ ہم نے پارلیمنٹ سے نہیں پوچھا، آج کم از کم یہاں ایک قرارداد آنی چاہیے۔ جناب اسپیکر، اگر ہمارے اندر ضمیر ہے، میں حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ بھی پاکستانی ہیں، اپوزیشن سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ہم سب ایک قوم ہیں، کم از کم ان شرائط کی بنیاد پر بورڈ آف پیس کو پارلیمنٹ آج مسرت کر دے۔ اگر پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں، انہوں نے اس ایوان کو اعتماد میں نہیں لیا، انہوں نے اپنی کابینہ کو اعتماد میں نہیں لیا، کیوں چلے گئے ہیں اتنے بڑے مسئلے کے اوپر؟ آخر 1 لاکھ لوگ شہید ہوئے ہیں، در بدر ہو گئے ہیں، گھروں سے نکل چکے ہیں، ہمارا کہاں کیا مقام رہ گیا ہے دنیا کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج مولانا فضل الرحمان نے سینٹ میں تقریر کرتے ہوئے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ملک میں قرآن و سنت کے منافی کیوں قوانین بنائے جا رہے ہیں، کون ہے جو پاکستان کو تحریکی کی طرف دھکیل رہا ہے، کیوں ہم پاکستان میں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ میں ان قرآن و سنت کے منافی قوانین کو نہیں مانتا، اور میں آج یہاں صاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ میں 10-12 سال کے بچوں کی شادیاں کراؤں گا، میں توڑوں گا ان کے بنائے ہوئے قوانین کو۔ میں ان قوانین کو نہیں مانتا۔ میرا حکومت اور اداروں کو کھلا چیلنج ہے کہ آپ نے یہ جو قوانین بنائے ہیں یہ صرف اور صرف آپ ٹرمپ کو راضی کرنے کے لیے بنا رہے ہیں، اور میں قرآن و سنت کے منافی قوانین کو کسی بھی صورت نہیں مانتا۔ میں دیکھتا ہوں کون ہے جو مجھے روکتا ہے۔ میں ان قوانین کو کسی بھی صورت اس ملک میں چلنے نہیں دوں گا۔ میرا یہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے مزید کیا کہا، آئیں پہلے ان کی دھواں دار تقریر سنتے ہیں، پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے بہت تحفظات ہیں، اور اگر اس قسم کے فورم پر ہمارا ملک بیٹھتا ہے، میں آپ کی اس حکومت کو جعلی بھی کہہ چکا ہوں، آپ کی اکثریت کو جبری بھی کہہ چکا ہوں، اور جعلی اور جبری نظام کے خلاف اپنے جہاد کو جاری رکھنا یہ ہمارا قومی فریضہ ہوگا، دینی فریضہ ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز یہ جنگ جاری رہے گی۔ آپ نہیں جیت سکیں گے یہ جنگ۔ ہماری توانائیاں یہاں پر کس بات پہ ضائع ہو رہی ہیں؟ ہم کس چیز کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں؟ ہم نے تو آئین کا حلف اٹھایا ہے، ہم تو جمہوریت کی بات کرتے ہیں، اور اگر مذہبی دنیا وہ پاکستان کے آئین کی نمائندگی کرتا ہے، آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہے، آپ یہاں پر
इस किस्म की हरकतें करके जिस तरह आइन को रोंद रहे हैं, जिस तरह अकीदे को रोंद रहे हैं और फिर हमारी तवानाइयों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। जमहूरियत शिकस्त खा रही है, पूरी दुनिया में शिकस्त खा रही है। और मैंने कल की गुफ्तगू में भी ये कहा था कि पूरी दुनिया में जमहूरियत ख़त्म हो रही है। आज तुम एक ट्रम्प बुत को राज़ी करने के लिए लगे हुए हो, इससे बड़ा शिर्क और नहीं हो सकता। पाकिस्तान को अगर बचाएगा तो अल्लाह की ज़ात बचाएगा। अगर पाकिस्तान को बचाएगा, ये 99 सिफात अल्लाह के ज़मानत देंगे। खुदा की कसम, अमेरिका ने आपके बंगाल को भी नहीं बचाया, और आज अगर ये मुल्क टूटेगा तब भी आपको नहीं बचाएगा। कुछ खुदा का खौफ करो। हम किधर जा रहे हैं? एक कौम की आज़ादी सल्ब हो रही है। 70,000 लोग शहीद कर दिए गए हैं। 1 लाख से ज़्यादा बीमारी और भूख से मर गए हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा बेघर हो चुके हैं। और इसके बावजूद हम ऐसे सुलह को कबूल कर रहे हैं, ऐसे फोरम पर जा रहे हैं जिसका आगाज़ धमकियों से हो रहा है, जिसका आगाज़ एक फरीक और इसराइल। कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा में भी तो इसराइल बैठा है तो पाकिस्तान में बैठता है, सलामती कौंसिल में भी तो इसराइल बैठता है तो पाकिस्तान में बैठता है। अगर ये दलील है आपकी तो फिर आप मुझे बताएं कि 1948 से लेकर आज तक आपके पासपोर्ट पर क्यों लिखा हुआ है कि सारे वीजे लग सकते हैं सिवाय इसराइल के? अगर बैठना किसी जगह पर, किसी फोरम पर, वो दलील है, लेकिन आज वो गजा के मामले में सिर्फ फरीक ही नहीं, कातिल है। और आलमी अदालत इंसाफ ने उसको मुजरिम करार दिया है और ये हुक्म दिया कि जहां से वो गुजरे किसी भी मुल्क में उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। मगर अमेरिका में भी उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, ट्रंप भी उसको प्रोटोकॉल दे रहा है, और एक कातिल, एक फरीक आज वो सुलह के मेज पर बैठा होगा, सालिसी का किरदार अदा करेगा। या तो लफ्ज़ इस्लामी जमहूरिया से इस्लामी काट दे तो फिर जमहूरिया कहते रहें, एक सेकुलर निज़ाम है, सेकुलर मुल्क है, इसमें कुरान और हदीस की कोई हैसियत नहीं है। जो शख्स जैसे चाहे कानून साजी करे, किसकी पैरवी हो रही है, किस एजेंडे की पैरवी हो रही है, इस पर मैं अपने शदीद एहतजाज इस ऐवान के फ्लोर पर नोट करा रहा हूँ। और ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि हम ऐसे कानून मुल्क पे चलने नहीं देंगे। आपने जिस तरह के आईनी कवानीन बनाए हैं, जिस तरह के आईनी कवानीन में आपने तरमीम की है, मैं ऐलान करता हूँ कि मैं सरेआम इसकी खिलाफ वर्जी करूँगा और 15 साल और 16 साल और 12 साल और 10 साल के जवानों की शादियाँ कराऊँगा और उनमें खुद बैठूँगा। आप बताएंगे कि फिर आप किस तरह मेरा मुकाबला करते हैं। मैं आपके कानून को चैलेंज करता हूँ, मैं आपकी कानून साजी को चैलेंज करता हूँ, मैं आपकी जहनीत को चैलेंज करता हूँ। ये क्या तरीक़ा है हमारे मुल्क में मुसलमान कहलाने वाले? यहाँ पर आपके नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा ने फ्लोर पर मेरी गुफ्तगू के जवाब में फरमाया कि हम भी तो अल्लाह और रसूल को मानने वाले हैं। अगर आपकी नज़र में ये उसके ख़िलाफ़ है तो आप तरामीम दें। मैंने उनसे फ़ोन पर बात की और मैंने कहा कि आपने फ़ौरी तौर पर मुझे जवाब दिया है, ज़रा अपने माहौल से मशवरा करके आप नुमाइंदगी ले लें, मैंडेट लेकर फिर आप बताएं, हम एक कमेटी बनाकर आपके साथ बात करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद कोई सवाल जवाब नहीं है। ये डंग टपाओ वाली सियासत जो है ये शायद मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान इस तरह कैसे चलेगा? आप तो जमहूरियत को शिकस्त दे रहे हैं। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान ने बिल्कुल ठीक कहा कि आप कब तक अमेरिका के इशारों पे चलेंगे? क्यों मुल्क पाकिस्तान को मुश्किलात में धकेल रहे हैं? पूरी दुनिया में इसराइल पर पाबंदी है कि वो किसी भी मुल्क की फ़िज़ाई हदूद से गुज़रे तो उसे गिरफ़्तार किया जा सकता है, मगर क्यों हम अमेरिका के इशारों पे चल के अपने ही मुसलमान फ़लस्तीन भाइयों पे जुल्म ढहा रहे हैं? क्यों हम फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद नहीं करते? क्यों पाकिस्तान में फ़लस्तीन के हक़ में बोलने पे पाबंदी है? क्यों रैलियाँ निकालने पे पाबंदी है? क्यों कुरान और सुन्नत के मुनाफी कवानीन बनाए जा रहे हैं? नाज़रीन, आप मौलाना फजलुर रहमान की आज की इस तकरीर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।